Myopia أو short-sightedness هي state of refraction in which a person when looking will see near things clear while far things are blurred. It's called short-sightedness أو بالعربي قصر النظر. Myopia is defined as a state of refraction in which an incident parallel rays will come to a focus in front of the retina, provided accommodation is relaxed. So it's not a disease, it's a state of refraction. The etiology of myopia can be axial, refractive, or anterior dislocation of the lens. In axial myopia, we have said that the normal eye has a length of 24 millimeters and a power of plus 60. This power allows parallel rays to be focused on the retina, which is 24 millimeters from the cornea. Imagine that we have a larger eye, an eye with an axial length of 25 millimeters. In such a case, the focus will be at only 24 millimeters, that's 1 millimeter ahead of the retina. So this is an axial myopia. Each increase in length of 1 millimeter will result in 3 diopters of error. The second type is refractive myopia. In this case, the axial length of the eye is normal, while the power of the optical system of the eye is higher than normal. So the higher the power of an optical system, the closer the focus is to the lens. So imagine that the power of the eye, instead of being 60 diopters, is 61. In such a case, the focus will be in front of the retina. Refractive myopia can be due to curvature or index myopia. Curvature myopia as in keratoconus, where the central part of the cornea will be ectatic prominent, forming a cone-shaped protrusion. This will increase the curvature of the cornea, and so the power of the cornea will be more, so the power of the eyeball will be more. As here you notice that the central part is more curved. A similar condition may occur rarely in the lens, which is known as anterior lenticonus. In such a case, the anterior surface of the lens, the central part, is more curved. The second possibility of refractive myopia is index myopia. First example, uncontrolled diabetes. This will result in increase of power of the lens and induces myopia. Normally, the lens is formed of two parts. A plus part, the nucleus, has a power of plus 24, and a minus part, the cortex, has a power of minus 3 in front and another minus 3 at the back. So the total power of the lens is plus 18. In case of diabetes, if the glucose level is uncontrolled, the patient passing into hyperglycemia, this will result in increase in glucose level in the aqueous, and the glucose will find its way into the periphery of the lens and the cortex layer, and this will be followed by passage of water into the cortex. This results in decrease in the refractive index of the cortex, and actually this will end in decrease in the power of the cortex. Since the cortex is the minus part of the lens, so the total power of the lens will be more. Another example is nuclear sclerosis. As we know, the lens comes from surface ectoderm, like the skin, and you know that the skin all the time basal layers are formed and old cells are pushed to the surface and squamate. In case of the lens, it's the closed space, there is no space for squamation, and all the time of our life new layers are added to the periphery, pushing the old fibers toward the center.
So nuclear sclerosis is a physiological process that occurs above the age of 45. It results in that the fibers in the central part, the nuclear fibers, they lose the water, so they become sclerotic and become smaller in size. So this will help preventing the lens from getting into a very huge size. Change in the water content will change in the refractive index of the nucleus. So the refractive index of the nucleus will be more. This will result in increase of the power of the nucleus, which is the positive part of the lens, and this will result in increase of the total power of the lens, so the whole eye will be stronger than average. Again, I have to remind you that nuclear sclerosis can also result in a grayish appearance of the pupil. The third and last etiology is anterior dislocation of the lens. This will result in increase of the power of the whole system. You have to keep in mind that a myopic eye is a relatively strong system. The long eye with a power 60, this power is higher than needed. Such an eye may need 85 or 86 or something, and the 60 is too much for that. Or the second possibility, that actually the eye has a higher power than 60, as in cases of refractive myopia. In general, we have simple myopia that usually starts by the age of 14 and gradually increases till the age of 20, 22, and mostly it will stop, and the degree of myopia does not exceed 6 diopters. On the other hand, we have another form called degenerative of progressive or malignant myopia, which starts early by the age of 6, and it will continue forever. As we get older, the degree of myopia is more and more, and it doesn't stop. Such type of degeneration, such type of myopia is associated with some of the degenerative changes of the eye, or we can say it may affect the vision of the eye, threatening the vision. So that's why we have the term malignant myopia, and it is progressive in nature. A third and a rare type of myopia, which is congenital myopia, usually it is associated with squint. Normally, children are born hypermetropes, and as they get older, gradually they start to lose part of the hypermetropia. By the age of 6, they become emmetrope. But rarely we can have some children or babies born with large-sized globe, and they get a large eye with an myopic changes. Now, I want to explain more about the degenerative myopia. A degenerative myopia، لو نتكلم صح بقى، لو فتحنا كتاب باثولوجي هنقسم امراض العين او الامراض عموما الى congenital conditions اتولدنا بيها، inflammatory conditions، vascular condition، traumatic condition، degenerative condition. degenerative condition هي حاجات بتحصل احنا مش عارفين سببها ايه، فلميناها تحت بعضيها وحطيناها تحت degenerative او dystrophic situations. ده اللي بيحصل في الديجنراتيف اي. يعني واحد احنا مش عارفين هو ليه جاله الحكايه دي، فبقت السكليرا بتاعته ويك، فابتدت العين تكبر فبقى مايوب. المايوب is the result، المايوب is not the cause. فاهمين؟ انا بشرح دلوقتي موضوع المايوبيا، فانتوا هتتخيلوا ان الديجنراتيف تشينجز دي مرتبطه بالمايوبيا. انا بعكس، المايوبيا هي سبب الديجنراتيف تشينجز اوف ذيس تايب اوف اي اللي احنا مش عارفين هي ليه فيها these degenerations. فالديجنراتيف مايوبيا هي عين كبرت نتيجه الديجنريشن فبقت مايوب، والمايوبيا مش السبب of the degeneration، المايوبيا is the result of the degeneration. ايه اللي changes اللي ممكن اشوفها in this eye؟
لو انا ببص بالاوفثالموسكوب ادي الاوبتيك ديسك وادي الكورايد انا شايفه من خلال الريتنا. اول حاجه ممكن اشوف what we call temporal crescent. عندي حاجه كريسنت كده حوالين الديسك لونها ابيض، عباره عن sclerosis of this area of the blood vessels of the choroid. بعد شويه لو هشوفها هلاقيها بقت all around واسميها annular crescent. تفسير المنظر اللي احنا شايفينه باين في الصوره دي. ممكن نطفي النور. ده هنا السكليرا وده الكورايد كله بلاد فيسلز وهنا الريتنا. اما يبقى الكورايد اوف نورمال ثيكنس بنشوف الدنيا لونها زي كده احمر خالص، والريتنا ترانسبيرنت. الريتنا ما فيهاش اي حاجه باينه غير البلاد فيسلز اوف ذا ريتنا. لو ابتدى يحصل شويه سكلوروزس اوف ذا فيسلز هنشوف المنظر ده. لو عندي فيسل اتقفل خالص في الكورايد هيبان كده. لو كل الفيسلز اتقفلت وفاضل واحد بس فيه اليومن اهو معدي شويه بلاد، لو كل الكورايد قفل هيبقى ده المنظر. ده التفسير ان احنا ممكن نشوف كريسنت كده ان البلاد فيسلز اوف ذا كورايد في الحته دي اتقفلت. اتس ا فايندينج مش هتفرق كتير مع العيان اكتر من البلايند سبوت هتبقى اكبر شويه. تاني حاجه ممكن نشوفها وات وي كول بوستيوستافيلوما. ستافيلوما معناها ectasia of the outer coat lined by the inner coats. ده ultrasound موريني البوستيرور back of the eye، الكيرفيتشر of the back of the eye. ادي الوول وادي الاوبتيك نيرف. دي عين تانية الكيرفيتشر كان المفروض يبقى ماشي كده، لكن الحتة دي بقت ectatic bulging. سكليرا بقت bulging behind، والسكليرا دي lined by choroid and retina. فده اللي بسميه بوستيوستافيلوما. ممكن اشوفها بالالتراساوند زي كده، او ممكن اشوفها بالاوفثالموسكوب. يعني انا لو انا بعمل فندس اكزامينيشن وبشوف صوره ستيريوسكوبيكالي بعينيا الاثنين، هلاقي ان الجزء ده من الريتنا على مستوى، والسنترال بارت ده ديبر على مستوى تاني. يعني تخيلوا ان السكرين دي الجزء الاولاني ده 1 ليفل، والجزء اللي في السنتر ده ديب ليفل تاني. ده اللي هيبان لي انا بالاوفثالموسكوب، فبعرف ان هنا في بوستيوستافيلوما. again it's a finding. ممكن اشوف نتيجة degenerative changes patches of chorioretinal degeneration and later patches of chorioretinal atrophy. زي كده ادي النورمال بارت اوف ذا ريتنا في البريفري، لكن لما نيجي هنا في السنترال بارت شايفين بقى فيه سكليروتيك بلاد فيسلز اهم، والجزء ده لونه مش احمر لان الكوري كابيلاريس الكابيلاريز اللي تحت الريتنا على طول اوف ذا كورايد ابتدت تقفل. ممكن الامور تتطور الى هذا الشكل. عندي كل دي باتشز الكورايد حصل فيه اتروفي، وابتدى يحصل proliferation للريتنا pigment epithelium to engulf the cells. الريتنا محتاجة الكورايد for diffusion for blood supply، فالحتة دي في الكورايد ما عادتش شغالة، فالاوفرلاينج الريتنا كمان ما عادتش شغالة، فالعيان ده عنده سيكتورز او ديفكتس في الفيلد في السنترال بارت بالمنظر ده. هنا عندي extensive changes في السنترال بارت، وهنا marked atrophy اهو. زي ما انتم شايفين الاجزاء الحمراء دي نورمال فانكشنينج، لكن الاجزاء البيضاء دي عباره عن سكليروتيك كورايدال فيسلز واتروفيك كورايد واتروفيك اوفرلاينج ريتنا. It's a degenerative condition we don't know the etiology. example تاني ل chorioretinal atrophy chorioretinal degenerations. حاجة تانية ممكن نشوفها what we call tigroid fundus. tigroid fundus هو fundus فيه hyperpigmentation، زي الناس اللي هم الدارك ريسز. لو حد من نوبة هتلاقي الفندس بتاعه غامق زي ما الجلد بتاعه غامق، بسميه tigroid fundus أو tessellated fundus. tigroid زي جلد النمر، حتت غامقة مبطشة فيه. It's a finding مش هتفرق مع العيان أي حاجة. في حاجة تالتة ممكن تحصل وهتفرق مع العيان كتير، حاجة اسمها فوكس سبوت. واحد وصف التشينج دي عبارة عن spot of hemorrhage later هتبقى spot of scar tissue
في الفوفيا، في الموست سنترال بارت، بلاد فيسلز من الكورايد ودرابشر تحت الفوفيا، تحت الريتنا في السنترال بارت، وبعد كده يبقى في هيموريدج زي كده، وبعدين يبقى سكار تيشو. ده مشكله العيان انه بيبقى عنده افكشن في السنترال فيجن، الجزء اللي بنركز بيه واشوف بيه العلامات مش هيبقى كويس. الفوكس سبوت عباره عن نيو فيسلز تحت الريتنا طالعه من الكورويد، والفيسلز دي رابشر فعملت هيموريدج وليتر سكار تيشو، بتتسمى ديسيفورم ماكيولار ديجنريشن او فوكس سبوت. ديسيفورم يعني ديسك شيب ليجن، ماكيولار ديجنريشن تشينج في الماكيولا شكلها ديسك شيب في المايوبيا. تحت في الماكيولار اريا تحت الريتنا. لو عايزه تقولي ان الماكيولا دي تقصدي بيها الريتنا بس، انا بقول لك الماكيولا دي هي الزون دي بنسميها ماكيولار اريا، فيها ريتنا وفيها كورايد، فالكورايد اللي تحت الريتنا في الماكيولار اريا هي اللي بتطلع نيو فيسلز وبتعمل هيموريدج وبعدين بتعمل سكار تيشو. ممكن يحصل لي peripheral chorioretinal degenerations زي كده في البريفري ناحيه السيلياري بودي، تبص تلاقي في الريتنا بقت very thin sclerotic، even فيها هولز زي كده او زي البوينتس دي او زي البوينتس دي. الهولز دي بتخلي الانسان ده لو عنده التشينجز دي انه قد يحدث عنده ريتينال ديتاتشمنت، ان ثرو الهولز دي ايكوس ممكن فيترس فلويد ممكن يخش ويعمل لي ريتينال ديتاتشمنت زي كده. واحد ده عنده تير اهو والجزء ده من الريتنا بقى ديتاتشد. other changes الناس دي ممكن تشوف ماسكابوليتانز اللي هي الذبابه الطايره، وده نورمال فيسيولوجيكال ممكن نشوفها من غير المايوبيا، ان الفيتريس فايبريلي تتجمع في حتت وحتت تانية تبقى بس فلويد، فاشوف حاجات عايمه في الفيلد بتاعي. وقلنا ممكن يحصل ريتينال ديتاشمنت. الهاي مايوبس قد يجي لهم كاتاراكت وقد يجي لهم اوبن انجل جلوكوما، عشان نفس تشينجز بيبقى فيه سكليروزس في الترابيكولار اريا، فممكن يجي لها جلوكوما. والناس دي لايبل ان يبان عندهم سكوينت، وده هيتغطى في موضوع السكوينت. الناس اللي هم مايوب هيشتكوا من ايه؟ العيان المايوب بيشتكي ان هو الحاجات البعيدة مش واضحة والحاجات القريبة واضحة. لو عايزين نفهم ده اكتر، لو شفنا بروجيكتور ومطلع لي ريز ومطلع لي صورة، ادي بروجيكتور وبيعمل بروجيكشن هنا على السكرين دي. لو انا حطيت سكرين في النص، بارير في النص، اوكي تعالوا نشوف الفيديو ده. دلوقتي انا مطلع بروجيكتور وعامل ديسبلاي وشلت البارير اللي في النص، يعني انا هرجع البارير، انا عامل الفوكس بتاعي على مستوى السكرين اللي انا ماسكها في ايدي، فالصورة واضحة قادرين نقرا كلمة جلوكوما. لو انا شلت السكرين دي في حيطة بعيدة، الصورة مزغللة لان الفوكس على مستوى السكرين القريبة من الشاشة. هو ده اللي بيحصل لو حضرتك داخل بارل ريز، الريز متجمعة هنا. لو انت كنت حاطط الريتنا هنا كنت هتشوف صورة واضحة، لكن اكشوالي ده فيترس مفيش حاجة، فالريز بتتجمع وترجع تتفرق فتوصل الصورة مزغللة. يعني لو ده 1 بوينت في الاوبجكت، هنا هيعمل بوينت، لكن على مستوى اللي ورا اتفرش في مساحة اكتر، فالبوينت عملت اريا كبيرة، فالصورة هتبقى مزغللة. يعني لو هنا كلمة عادل هي الاوبجكت،
لو كنت بتستقبل الصورة هنا هتبقى فوكس، لكن هنا الصورة مزغللة. الكلام ده واضح؟ انا كدكتور لو جالي عيان مايوب، ايه الحاجات اللي ممكن اشوفها؟ الراجل بيشتكي انه ما بيشوفش بوضوح الحاجات البعيدة، ممكن يشتكي باي سترين، وده هيبقى واضح في موضوع السكوينت. ايه هو الاي سترين او ليه بيحصل اي سترين؟ دلوقتي نورمالي لا، انا راجل امتروب، علشان اقرا بعمل حاجتين، بعمل accommodation يعني بشغل السيلياري ماسل، وبيصحبه convergence. ده النير ريفلكس، accommodation convergence مايوزس. كل ما الاوبجكت بيقرب مني بعمل accommodation اكتر وبعمل convergence اكتر. درجة accommodation، درجة convergence، درجتين accommodation، درجتين convergence and so on. طب افرض انا مايوب ومش لابس نظارة، لو انت اديتني اوبجكت وجيت اقراه قريب ممكن احتاج اكوموديشن اقل شويه من الطبيعي لان السيستم بتاعي قوي، يبقى هعمل اكوموديشن حبه صغيرين وعايز اعمل نفس كميه الكونفرجنس. اكوموديشن وكونفرجنس مش قد بعض هيجي لي اي سترين، وهو ده اللي بنغطيه تحت موضوع الليتن سكوينت، لان هو ده بيعمل للناس ليتن سكوينت، هيتشرح تاني في ليتن سكوينت، لكن هو سببه ان الاكوموديشن والكونفرجنس not equal dissociation between the amount of accommodation and the amount of convergence. فالناس اللي مايوبس ممكن يشتكي باي بينز، يشتكي بهيدكس، يشتكي بلاكريميشن، فوتوفوبيا، ريكارنت ستايز، بلفرايتس، كل دي اعراض الاي سترين. simply لو انا لبسته نظاره ويذاكر بيها هصلح له الريليشن between accommodation and convergence، فالاي سترين يختفي. ممكن نولع نور الاوضه؟ يبقى الناس بتشتكي اللي هم عندهم مايوبيا، اما بيشتكوا ان هم ما بيشوفوش الحاجات البعيده واضحه، او ان هم بيجي لهم symptoms of eye strain وقت ما يبتدوا بيذاكروا او يقعدوا على الكمبيوتر. eye strain هي مجموعه من السيمتومز في صوره pain in the eye, pain around the eye, headache, lacrimation, recurrent styes, blepharitis. كل حاجه من دول او كلهم اي حاجه منهم تبقى ظاهره نتيجه ان الاكوموديشن والكونفرجنس not equal, they are not of the same amount. لا مش هشرحه دلوقتي، بتاع السكوينت هشرحه. لو حبينا نشوف الفار بوينت، في حالة الامتروبيا ببتدي من الريتنا، فبلاقي الريس خارجة واصلة للانفينيتي، دي العين النورمال، يبقى الفار بوينت انفينيتي. العين المايوب it is a strong system، يبقى الريز هتخرج convergent وهتتجمع في بوينت ما اقرب للعين من الانفينيتي، يبقى الفار بوينت اوف ذيس اي هي اقرب من الانفينيتي. العين الفوقانيه قوتها 60، تمام؟ لو فرضنا ان العين التحتانيه دي قوتها 61، يعني ايه؟ يعني هي كانها 60 وتحط لها عدسه هنا بلس 1. العدسه البلس 1 هتجمع الريز على مسافه 1، يبقى الفار بوينت هنا على بعد متر. لو كانت المايوبيك اي دي اقوى ب2 كانها عين امتروب وزاد جواها بلس 2، كانت يبقى الريز هتخرج وتتجمع على مسافه 50 سم. لو العين دي اقوى ب10 كانها امتروب وعندها بلس 10 زياده، الريز اللي داخله في بلس 10 هتتجمع على بعد 10 سم، يبقى الفار بوينت على بعد 10 سم. لو انا حبيت اصلح الناس دي هلبسهم
minus lenses. السيستم ده قوي وهيجيب لي الريز in front في الفيترس، يبقى لازم احط minus lens عشان يفرق الاشعة شوية عشان تيجي على الريتنا. لو انا ابتديت من الريتنا الريز خارجة من العين اللي هي مش لابسة نضارة واصلة للبوينت دي اللي هي الفار بوينت، تمام؟ لو انا خدت الريز اللي مرسومة فوق بالازرق كده، ده الفوكال لينث بتاع العدسة، صح؟ العدسة اهي داخل فيها parallel rays والريز دايفرجنت عشان توصل للريتنا. الفوكال لينث بتاعها فين او الفوكس فين؟ مد الريز دي بالعكس يبقى هنا. نلاحظ ان الفوكال لينث بتاع الكوركتنج لينز دي هو نفسه الفار بوينت اوف ذا بيشنت. تاني، لو قلت لك انا عندي عين اقوى من الطبيعي ب1 دايوبتر، حضرتك هتصلحها انك تلبسه نظاره قوتها -1 اللي ليها بعد بؤري 1 متر. وقلنا من شويه العين اللي مش لابسه نظاره واقوى من الطبيعي ب1 دايوبتر يعني كانها عين قوتها 60 وعندها +1 زياده. +1 الزياده اللي جوه العين دي هيخلي الفوكس على مسافه متر. يبقى الفوكال لينث اوف ذا correcting lens 1 متر والفار بوينت اوف ذا patient 1 متر. هما نفس البوينت. لو قلت لك ان انا عندي واحد لابس نظاره -3 يبقى الفوكال لينث بتاع العدسه دي 33 سم. هذا الشخص لو قلع نظارته الريز اللي خارجه من عينه متجمعه على بعد 33 سم لان هو كانه امتروب وفي +3 زياده جوه عينه. يبقى الفار بوينت هي نفسها الفوكال لينث اوف ذا كوركتنج عدسه، يعني اللي فيكم لابس -5 ده راجل الفار بوينت بتاعته على بعد 20 سم. لو قلع نضارته الفار بوينت بتاعته على بعد 20 سم. لو لبس نضارته الفار بوينت بتاعته هي 6 انفينيتي، ابعد نقطه. ليه؟ لان الكوركتنج لينز شالت الباورز الزياده فبقى السيستم الجديد قوته 60، هو عنده باور زياده وانا اديته ماينس من عندي لغوا بعض فبقى 60. apart من الجلاسز ممكن احصل على الكوركشن في صورة كونتاكت لينزز زي الجلاسز بس بحطها على الكورنيا، او ممكن احصل على الكلام ده بالسيرجيكال كوركشنز زي الليزك. الليزك it's some sort of machine بتوجه فيها ليزر لايت، بنعمل فلاب زي كده في الكورنيا وفي النص اللايرز اوف ذا كورنيا we apply الليزر to remove layers of the cornea وبعد كده نرجع الفلاب دي. فبدل ما الكورنيا ليها كيرفيتشر معين بخليها فلاتر في السنترال بارت. فلاتر كورنيا يعني less powerful. الليزك it's a surgery يقدر يصلح up to -8 diopters provided ان الكورنيا ليها thickness معين. لو الكورنيا thin او لو الكورنيا فيها keratoconus we cannot do الليزك، لكن لو هي average thickness we can do LASIK. again it's a surgery وبالتالي في chances of complications زي infection زي astigmatism عالي very rare لكن وارد، يعني it's not 100% safe. ممكن واحد في المليون يحصل مشكلة لكن وارد ان يحصل مشكلة. اوكي، ده كده بيخلص لنا موضوع المايوبيا. اي تساؤلات؟